आपको चीन को यहाँ पर टच करना है। ओके 10 काउंट करेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। परफेक्ट। अभी साइड बाय साइड करेंगे, चीन को दोनों तरफ के शोल्डर को टच करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। परफेक्ट। दोनों हाथ को आगे रखेंगे और रिस्ट को रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। परफेक्ट। अभी दोनों हाथों को ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। परफेक्ट। अभी कमर वेस्ट को रोटेट करेंगे, पैर को उसी जगह पर रखेंगे, सिर्फ आपकी कमर हिलनी चाहिए, जितना हो सके उतना उसको राउंड घुमाइए। क्लॉकवाइज 5 काउंट, एंटी क्लॉकवाइज 5 काउंट दोनों करेंगे। ओके लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5। रिवर्स 1 2 3 4 and 5। परफेक्ट। अभी पैरों के पंजों पर हमें अप एंड डाउन करना है। पंजों पर हमें अप होना है, डाउन होना है, अप एंड डाउन। कितने काउंट करेंगे हम? 10 काउंट करेंगे। ओके यस लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। परफेक्ट। अभी क्या करना है? अप एंड डाउन तो करना है, पर अभी हमने आगे की पंक्ति पर हमने अप हुआ था आगे की साइड, अभी पीछे भी होना है ऐसे। राइट। मैं पंजों का पार्ट आपको दिखा देती हूँ कैसे करना है एग्जैक्टली। आप चाहे तो किसी चीज का सपोर्ट भी ले सकते हैं पहले इसके लिए। ओके तो किसी चीज को पकड़ के आपको क्या करना है? ऐसे। ओके कितने काउंट करेंगे? अगेन 10 काउंट। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलैक्स। यहाँ पर प्रॉपर आपको स्टिचिंग हुआ होगा तो प्रॉपर आपको थोड़ा सा पेन हुआ होगा। राइट। ओके ये आप चेयर पर भी बैठे हैं, सोफा पर भी बैठे हैं, कभी भी तो दिन में भी ये करते रहिए। ओके यस अभी क्या करना है? पंजों पर अप होना है, पूरा बॉडी अप करना है और वहां पर होल्ड करना है। कैसे? हाथों को ऊपर करना है, चाहे तो छोड़ सकते हैं या फिर सीधे ही रख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता है। और पंजों पर अप होना है। यस अप होइए एंड होल्ड। यस पूरा बॉडी ऊपर तो खींचना है एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। परफेक्ट। अभी उसी स्थिति में हमें क्या करना है? अपने
વેરી ગુડ. મારો અવાજ ક્લિયર છે ને? આવે છે અવાજ? Yes, Yes, ma'am. complete, complete. वॉइस क्लियर है. ओके, आप चेक कीजिए, शायद आपको कुछ इश्यू होगा. राइट, अभी क्या करना है, पंजे को टच करना है. आपको पंजे को टच करना है, पर आपको पूरा पैर को स्ट्रेट रखना है. नी में से वो बैंड नहीं होना चाहिए, ऐसे करके. ओके, अगर नहीं भी टच हो रहा है, इतना हो रहा है तो इतना कीजिए, पर यहाँ पर प्रॉपर स्ट्रेचिंग फील होना चाहिए. और जितना हो सके आप अपनी बॉडी को डाउन कर सकते हो. एंड पुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Perfect. Relax. Relax your body. Relax. Relax your body. Deep breathing कीजिए. एक सीट ले लीजिए हल्दी चाय का. Yes. क्या करना है? अभी क्या करना है, दोनों पंजों को बैक को ओपन करना है, हाथों को स्ट्रेट करना है और सेम साइड के पैर को टच करना है. ऐसे अगेन पैर को स्ट्रेट ही रखना है, उसको बीच में से बेंड नहीं करना है. नहीं हो रहा है तो इतना कीजिए, पर यहाँ पर प्रॉपर स्ट्रेचिंग फील होना चाहिए. ओके, एक हाथ नीचे रहेगा, एक ऊपर रहेगा, आपको ऊपर की ओर देखना है. दोनों तरफ बारी बारी से करेंगे 10-10 काउंट. ओके, ले लीजिए पोजीशन एंड पुल 1 2 4 5 6 7 8 9 and 10. Perfect. You see your 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Perfect. अभी ऑपोजिट में करेंगे, राइट हैंड से लेफ्ट लेग को टच करेंगे. ओके, ऐसे. राइट, अभी पैर को नीचे से बेंड नहीं करना है. एंड पुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Perfect. दूसरी ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Perfect. Relax. Relax your body. Deep breathing कीजिए. मुंह को बंद रखिए और जितनी हो सके उतनी गहरी सांस अंदर लीजिए, धीरे से बाहर निकालिए. ओके, रिलैक्स. रिलैक्स योर बॉडी. अभी क्या करना है, पैर को ओपन करना है, थोड़ा ज्यादा ओपन करना है. दोनों पंजे हमारे आगे की ओर है, एक पंजे को साइड में करना है. राइट, और ये वाला पैर है वो इतना बेंड होगा, पीछे वाला जो पैर है उसमें स्ट्रेचिंग होगा. और देखिए यहाँ पर मेरा जो घुटना है वो पंजे से बाहर नहीं जाना चाहिए. ओके, अगर आपने थोड़ा सा भी नजदीक रखा ना तो ये पोस्चर होगा. देखिए, और ये अगर होगा ना तो आपको घुटनों में पेन होगा. ओके, तो थोड़ा सा प्रॉपर ओपन कीजिए पैरों को. यस, मेरे साथ कीजिए. पैर को बेंड कीजिए. यस, हाथों को सीधा कीजिए और जो पैर बेंड है उस तरफ देखना है. ओके, एंड पुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Perfect. अभी ये सीधा हो जाएगा, ये साइड हो जाएगा. ओके, राइट, हाथों को सीधा कीजिए एंड पुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. परफेक्ट. अभी पैरों को ऊपर ही रखिए, हाथों को नीचे जमीन पर टच करवाइए और धीरे धीरे उसके सपोर्ट से जितना हो सके उतना पैर को ऊपर कीजिए. जितना हो सके उतना ही फोर्सफुली मत ऊपर कीजिए. राइट, सामने की ओर देखिए एंड पुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. अभी हाथों का सपोर्ट लेके धीरे धीरे खड़े हो जाइए. Yes. Relax. Relax your body. ओके, एक सिप ले लीजिए हल्दी चाय का.
एक सीट ले लीजिए। और ये मैं सारे इजी वाले करवा रही हूँ जो सभी लोग कर सकते हैं, ऐसा कोई भी आएगा जो नहीं कर सकते आप, मैं आपको बता दूंगी। ठीक, राइट। अभी क्या करना है देख लीजिए। हमें खड़ा होना है, कैसे? ऐसे, राइट। अभी देखिए पैर के पंजे ऐसे अप नहीं, उसको पूरा डाउन रखना है और जितना हो सके उतना पेट को डाउन कीजिए। ओके, प्रॉपर यहाँ पर आपको स्ट्रेचिंग फील होगा, जितना हो सके उतना डाउन कीजिए आपका सीट। यस, पंजे को पूरा जमीन पर रखिए एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 परफेक्ट। वही पोजीशन में पंजों को अप कीजिए एंड डाउन कीजिए, हेड को डाउन रखिए, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलैक्स, रिलैक्स बॉडी में कीजिए जितनी हो सके उतनी एक्सरसाइज कीजिए। क्या करेंगे, अगेन हम वही पोस्चर में जाएंगे, राइट। यही पोजीशन में जाएंगे और क्या करना है, पंजों पर हमें अप रहना है, दोनों पंजों पर। और एक वाला पैर है उसको थोड़ा सा बीच में लाना है, तो हाथ और पैर के पंजे को बैलेंस करके एक पैर आपका पूरा हवा में अप करना है और उसको पंजे को खींच के रखना है। ऐसे ही सिंपल कीजिए, उसको पंजों को खींचिए, जितना आप खींच के रखेंगे ना उतना ऑटोमेटिक आपका स्ट्रेचिंग होगा। ओके, बार बार से दोनों के लिए करेंगे। यस, there is your position and hold। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 परफेक्ट। अभी सिर को अप करेंगे हम, राइट एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलैक्स, रिलैक्स बॉडी की कीजिए, कीप ब्रीथिंग। परफेक्ट। क्या करना है, अगेन स्टार्ट करेंगे जैसे ऐसे। ओके, और हम कैट एंड काउ पोस्चर लेंगे। क्या करना है, जितना हो सके जब हम सांस लेते हैं तो आपका रीढ़ जो हड्डी है बैक है वो अप होना चाहिए। अगर सांस को बाहर निकालते हैं तो ऐसे काउ होना चाहिए, राइट, ऐसे अप एंड डाउन। ओके, पुशअप्स नहीं करने हैं हमें, ये वाला नहीं करना है। ओके, आपका बैक अप एंड डाउन होना चाहिए। ओके, जितने लोगों को भी कुछ कमर दर्द का प्रॉब्लम है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, और नहीं भी चाहिए तो भी आप ये एवरीडे कर सकते हैं। ओके, एक बार मैं काउंटिंग के साथ दिखा देती हूँ, उसके बाद हम साथ में करेंगे। 1 2 ऐसे करना है। ओके, कितने काउंट करेंगे हम, 10 काउंट। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। अभी चाइल्ड पोज में आ जाइए, जैसे बच्चा रहता है वैसे पैरों को थोड़ा सा ऊपर कीजिए और ऐसे, राइट, रिलैक्स बॉडी।
परफेक्ट। अभी हम करेंगे डोंकी की लात मारनी है। कैसे? जितना हो सके उतना पैर को अप करना है। देख लीजिए ऐसे, राइट, बारी बारी से। और जब आप पैर अप कर रहे हैं आपका हेड भी अप होना चाहिए। ओके, सिर्फ इतना मत कीजिए, पूरा अप कीजिए। ओके, कितने काउंट करेंगे? अगेन टोटल 10 काउंट्स। Take position and start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Relax. Child pose में आ जाइए। Child pose में। Perfect. एक सीट ले लीजिए हल्की का। नेक्स्ट क्या करना है? देखिए, ये पोजीशन में आना है आपको और ऑपोजिट वाला हाथ और पैर हवा में अप करना है ऐसे। ठीक, मेरे साथ कीजिए। आपका राइट हैंड उठाइए, उसको सीधा कीजिए ऐसे सामने की ओर, और लेफ्ट लेग उठाइए, उसको खींच के पीछे की ओर कीजिए स्ट्रेट, और सामने की ओर देखिए एंड पुल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. परफेक्ट। अभी लेफ्ट हैंड एंड राइट लेग एंड पुल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. परफेक्ट। रिलैक्स, रिलैक्स योर बॉडी। चाइल्ड पोज में चाहिए। रिलैक्स चाहिए। चाहिए। अभी हाथ और पैर दोनों को हवा में अप करना है। कैसे भी इसको सीधा रखिए और आपका हेड भी अप होगा। सिर्फ आपका पेट का जो पोर्शन है वो नीचे रहेगा, और पैर अप करना है तो ऐसे नहीं करना है, इसको बीच में पैर नहीं करना है, सीधा जितना हो सके उतना अप करना है ऐसे, राइट। ओके, और ये पोजीशन में हम करेंगे 10 काउंट तक, राइट। तो ले लीजिए पोजीशन, अप and hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Relax. And again, up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Relax. Relax the body completely. Perfect. Yes. अभी भुजंगासन करेंगे। पैरों को साथ में कर लीजिए, कंप्लीट टच करवाइए, हाथों को चेस्ट के आसपास रखिए एंड आपका बॉडी अप एंड पुल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. रिलैक्स एंड चेस्ट घूमना चाहिए। रिलैक्स, रिलैक्स से बॉडी नीचे कीजिए।
को पैरेलल में होना चाहिए। ओके, पीछे आपका पैर है वो स्ट्रेट ऐसे रहेगा और अभी मेरे काउंट पर क्या करना है, आपको पैर को स्वैप करना है, कैसे, ऐसे। ओके राइट। अभी कुछ कुछ लोग ऐसे थे कि जिनका वेट उनको 15-20 किलो से ज्यादा कम करना है या फिर घुटनों का पेन रहता है या फिर उनकी एज 50 से ज्यादा है, तो आप इसको अवॉइड कीजिए। आपको क्या करना है, यही वाला प्रॉपर करना है, कैसे, ऐसे कीजिए, फिर धीरे से पैर को पीछे लीजिए, बॉडी को ऐसे स्ट्रेच कीजिए एंड धीरे से दूसरे वाला पैर आगे रखिए। ओके, देन अगेन स्ट्रेच, ये। ओके, आप ये करेंगे, जंप बिल्कुल नहीं करना है। ठीक, तो करेंगे एक साथ 10 काउंट और जंप कर, अगर आप जंप करके कर रहे हो ना तो भी स्ट्रेचिंग प्रॉपर आपका होना चाहिए, राइट। तो ले लीजिए पोजीशन, एक पैर को आगे रखिए, सामने की ओर देखिए एंड स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and relax, relax, relax your body। परफेक्ट। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, देखिए यही लीड करना है। जिन लोगों को कमर का प्रॉब्लम रहता है, लोअर बैक में प्रॉब्लम रहता है, आप ये वाला स्ट्रेचिंग सोते वक्त खरोच कीजिए। यस, उन्हें लेट जाइए। ओके, एक पैर को ऐसे साइड में कर दीजिए। ओके, हाथों को चेस्ट के आगे बढ़ो, आप भुजंगासन करते हैं वैसे बॉडी को करना है अप, कीजिए एंड यहाँ पर हम करेंगे पुल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। परफेक्ट, डाउन। ओके, और अभी यहाँ पर आपका जो हाथ है, ये मेरा राइट लेग है, तो लेफ्ट हैंड यहाँ पर है और राइट लेग हैंड है, इसको ऐसे पीछे से लाके आपको यहाँ पर शोल्डर पे पूरा स्ट्रेच होगा। ओके, इसको ऐसे खींचिए, आपको पूरा स्ट्रेचिंग फील होगा एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। परफेक्ट। अभी राइट हैंड को रखिए और लेफ्ट हैंड से पैर को पकड़िए, ऐसे राइट पकड़िए एंड राइट हैंड है वो ऊपर करेंगे, हम ऑपोजिट वाले पैर को पकड़िए एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। परफेक्ट, रिलैक्स, रिलैक्स द बॉडी। और अभी सेम दूसरे लेग के लिए करेंगे, ये आप सोते वक्त कर सकते हो। ठीक, अभी पैर आपको अप करना है, हाथों को चेस्ट के आगे बाजू रखिए एंड अप एंड पुल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। परफेक्ट। अभी राइट हैंड यहाँ पर ही रहेगा, लेफ्ट हैंड है उसको पूरा ऐसे शोल्डर में से खींचिए। यस, शोल्डर में आपको पूरा स्ट्रेचिंग होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। परफेक्ट। अभी ऑपोजिट वाले हाथ से पेट को पकड़िए। यस, एंड हाथ दूसरा हाथ उसको हवा में लेके चलिए अप एंड पुल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। Perfect. Relax. Relax your body. Pelvis में आ जाइए, pelvis में आ जाइए।
सीधा लेट जाना है। उससे पहले एक सिप ले लीजिए, हेल्दी जाएगा। सीधा लेट जाना है। एक पैर को बेंड रखना है, दूसरा पैर स्ट्रेट रहेगा। इसको ऐसे 45 डिग्री अप करना है, बहुत अप भी नहीं करना है, बहुत डाउन भी नहीं करना है, 45 डिग्री, और वो भी खींच के। ओके, पैर को खींच के रखना है। ये पोजीशन में हम होल्ड करेंगे 10 काउंट तक। ओके, बारी बारी से दोनों लेग के लिए करेंगे। तो ये लीजिए पोजीशन, पैर को अप कीजिए एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। दूसरे लेग को अप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। परफेक्ट, रिलैक्स। अभी क्या करेंगे, दोनों पैरों को थोड़ा सा ओपन करेंगे, हाथ को साइड में रखेंगे और बॉडी को करना है अप, राइट? ऐसे अप एंड डाउन। कितने काउंट करेंगे हम? 10 काउंट करेंगे। ओके, लीजिए पोजीशन एंड स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। रिलैक्स द बॉडी completely। जिन लोगों को भी लोअर बेली का फैट कम करना है ना, वो भी इसको हाइड्रोस्टेटिक कर सकते हैं। और जिन लेडीज को पीरियड्स रेगुलर का प्रॉब्लम रहता है ना, आप भी ये कर सकते हैं। ओके, अभी क्या करना है, दोनों का कॉम्बिनेशन करना है। कैसे, देख लीजिए। दोनों पैर को ऐसे ही रखना है। अभी क्या करना है, को करेंगे अप, देन एक पैर को करेंगे स्ट्रेट अप, देन इसके बाद 5 काउंट के बाद पैर को नीचे रखेंगे, देन बॉडी को डाउन करेंगे। ओके, देन अगेन बॉडी को अप, पैर अप, 5 काउंट, पैर नीचे एंड बॉडी नीचे। ओके, ऐसे करेंगे। ओके, राइट? तो मेरे साथ साथ आपको करना है, जैसे मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे रही हूं वैसे। ओके, लीजिए पोजीशन एंड बॉडी को अप कीजिए, यस, एंड राइट लेग अप कीजिए स्ट्रेट एंड होल्ड। 1 2 3 4 5, और पैर नीचे रखिए, बॉडी को नीचे रखिए। अगेन बॉडी को अप कीजिए, पैर को अप कीजिए एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6, पैर को नीचे रखिए, बॉडी को नीचे रखिए। अगेन अप, पैर अप and hold. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. पैर नीचे, बॉडी नीचे। अगेन बॉडी अप, पैर को अप कीजिए एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. पैर को नीचे रखें, बॉडी को नीचे रखें एंड रिलैक्स। रिलैक्स बॉडी, मुंह को बंद रखें, सिर्फ नाक से सांस लीजिए, जितनी हो सके उतनी गहरी सांस लीजिए। परफेक्ट, बैठ जाइए आपकी जगह पर। एक सीट ले लीजिए। अभी पैरों को ऊपर करना है। पैरों को ऊपर कीजिए, स्ट्रेट रखिए और दोनों पैरों को, पंजों को पकड़िए, राइट? पैर को बीच में से बेंड नहीं करना। ओके, इतना हो रहा है तो इतना कीजिए, पर एटलीस्ट ट्राई कीजिए। पैर को स्ट्रेट ही रखिए। ओके, यस, आगे की ओर झुकिए पर सामने देखिए।
and pull. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Perfect. एक पैर को बेंड कीजिए, राइट। दूसरे पैर को पकड़िए ऐसे और दूसरा जो हाथ है ऊपर से उसके अंगूठे को पकड़िए एंड पुल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Perfect. दूसरे लेग के लिए सेम करेंगे, यस, एंड पुल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Perfect. राइट। अभी क्या करना है, एक पैर चढ़ाना है, पराठी लगानी है ऊपर, कैसी, ऐसी वाली पराठी। दोनों लेग अपने ऊपर गोल लेग होनी चाहिए ऐसे। ठीक, हाथों को भी सेम करना है, बैक को स्ट्रेट रखिए एंड पुल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. परफेक्ट। अभी जो नीचे वाला पैर है, ऊपर वाला सॉरी, उसको यहाँ पर रखिए और जो ऑपोजिट वाला हाथ है उसको यहाँ पर एल्बो को रखिए, दूसरा हाथ नीचे कीजिए, बॉडी को पुश कीजिए एंड पुल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. परफेक्ट। अभी एक राइट लेफ्ट लेग है उसको आप कीजिए, राइट, और राइट एल्बो को यहाँ पर रखिए, लेफ्ट हैंड पीछे, इस बॉडी एंड पुल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. परफेक्ट, राइट। अभी पराठी लगा के हाथों को सीधा कीजिए, फोरहेड को नीचे जमीन पर टच करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. परफेक्ट। अभी बटरफ्लाई करेंगे, दोनों पैरों को ऐसे जोड़ दीजिए, हाथों को ऐसे लॉक कीजिए, उसको पैरों के नीचे ऐसे रखिए, बैक को स्ट्रेट कीजिए और जितना हो सके उतना ऐसे बटरफ्लाई कीजिए। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. परफेक्ट। अभी वही पोजीशन में आपको क्या करना है, पैरों को नीचे जमीन पर टच करवाइए, यस, जितना हो सके उतना टच कीजिए और सामने की ओर देखिए एंड पुल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. परफेक्ट। रिलैक्स। अभी पैरों पर खड़े पैर बैठ जाना, जैसे ऐसे मलासन करेंगे। क्या करेंगे, पैरों को ओपन करना है, ये एल्बो से पैरों को जितना हो सके उतना ओपन कीजिए, नमस्कार कीजिए एंड पुल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. परफेक्ट। अभी उसको जितना हो सके उतना थोड़ा सा कुर्सी गिराने की कोशिश कीजिए, अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है तो मत कीजिए, आप सिर्फ मलासन में बैठिए। ओके, जितना हो सके उतना ज्यादा कुर्सी गिराने की कोशिश कीजिए और ऐसे बैलेंस करके आपको ये करना है। ओके, नीचे पैर को टच नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. परफेक्ट। अभी क्या करना है, और बारी से दोनों लेग को नीचे टच करना है। ओके, ये वाला जो पैर है उसको ऐसे टच कीजिए, यस, ये टच करेंगे ना, इसको ओपन कीजिए, राइट। अभी नीचे वाला ये वाला पैर टच करेंगे तो इसको जितना हो सके उतना ओपन कीजिए। ओके, ऐसे बारी से दोनों लेग को ऐसे टच कीजिए, यस, रेडी। यस, परफेक्ट। बैठ जाइए अपनी जगह पर। बॉडी को रिलैक्स करना है, आप चाहे तो पद्मासन में बैठ सकते हैं या फिर सिंपल पलाटी लगा दीजिए। हाथों को ऐसे ध्यान मुद्रा में भी रख सकते हैं या फिर ये रिंग फिंगर है उसको थोड़ा सा प्रेस करके रखिए, तो आपको वेट लॉस में भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, डाइजेशन में भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओके, ये भी रख सकते हो। ओके, ये भी पोस्चर, कोई भी पोस्चर आप रख सकते हैं। आंखों को बंद कीजिए, नेक को स्ट्रेट कीजिए एंड जितनी हो सके उतनी
ब्रीदिंग सांस आप अंदर भरिए, उसको होल्ड करके रखिए, धीरे से बाहर निकालिए, फटफट मत कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए। और हम यहाँ पर 2 मिनट का वो ब्रेक लेंगे जहाँ पर आपको डीप ब्रीदिंग करना है। ओके, यस, सो जस्ट रिलैक्स योर बॉडी। आंखों को बंद रखिए और डीप ब्रीदिंग कीजिए। हाथों को रब कीजिए, जितना हो सके उतना रब कीजिए। आपकी पूरे बॉडी की घुटने आपके हाथों पर आ जानी चाहिए और उसको आंखों पे लगाइए और वहां पर रहने दीजिए। आंखों को ओपन कीजिए। ये हमारा आज का योगा पावर योगा का कॉम्बिनेशन था। होप आपने एंजॉय किया होगा। पर अभी का जो पार्ट है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है। उससे पहले आपको क्या करना है, किचन में जाना है, वर्ल्ड का नंबर 1 डिलीशियस ब्रेकफास्ट बनाना है, वापिस से आना है। आपका मोबाइल ऐसा हो तो आप आपके साथ में ले जाइए, क्योंकि आज का जो टॉपिक है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में हम कहाँ पर भूल कर रहे हैं, क्या है, सब कुछ आपको बहुत ही डिटेल्स में जानने का मौका मिलेगा। टॉपिक क्या है वो तो ब्रेक के बाद ही मिलेगा आपको जानने का। ओके, तो जल्दी से जाइए, फटाक से आइए, तब तक हम करेंगे म्यूजिक एंजॉय। म्यूजिक प्लीज। बने 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 माथे पर शेरे पर बाछो गाड़ा हो रंग बेरू जुवे तारी वाट रंग लो हे रंग लो जम्यो कालिंदड़ी ने खाछो गाड़ा तारा और छगीला तारा और रंगीला तारा रंग बेरू जुवे तारी वाट रंग लो अमे मयारा कंस राजा नवला कोई ने न गईए दान हरे भला कोई ने न गईए दान रे मारा गिड़ो मारो मिली दियो ने कुंवर कान रे मारा गिड़ो मारो मिली दियो ने कुंवर मिली दियो ने कुंवर मिली दियो ने कुंवर मारा पालव नो सेड़लो में छोगाड़ाओ छे
मन मारू धड़के से, के मन मारू धड़के से, के मन मारू धड़के से। ओ लाल फेटा वाला ओ सोमा भाई ना साला, ओ करसन काका काला, ओ पूरी बंडी वाला। ओ लाल फेटा वाला ओ सोमा भाई ना साला, ओ करसन काका काला, ओ पूरी बंडी वाला। मारू चक डोल चाले चाले चाले, चकड़ चूची ची चकड़ चूची ची ताले। આજે રોકડાને ઉધાર કાલે, ચરર ચરર મારું ચકડોળ ચાલે, ચરર ચરર મારું ચકડોળ ચાલે, ચકડ ચૂચી છી ચકડ ચૂચી છી તાલે। આજે રોકડાને ઉધાર કાલે, આજે રોકડાને ઉધાર કાલે, આજે રોકડાને ઉધાર કાલે, આજે રોક उधार काले। रावण सरीखो राजियो पर्वत मेरु समान, रावण सरीखो राजियो होवे पर्वत मेरु समान। हालाजी तारा हालाजी तारा हालाजी तारा हाथ बखाणू, के पट्टी तारा पगला बखाणू। हालाजी तारा हाथ बखाणू, के पट्टी तारा पगला बखाणू। हाला। Okay, so good morning, everyone. गुड मॉर्निंग Good morning, sir. Good morning. So welcome back. आ गए सब लोग अपना नाश्ता लेके? चलिए आ जाइए फटाफट। पहले स्माइल, उसके बाद आगे बात करते हैं। आ जाइए, चलिए फटाफट। स्क्रीन, स्माइल, दांत, जीभ, आंखें दिखा दीजिए सब। फैंटास्टिक। है ना, कुछ लोगों को आदत होती है, सर हम दांत नहीं दिखाएंगे, हम जीभ दिखाएंगे, है ना। और कुछ लोग उससे ऊपर होते हैं, हम आंखें दिखाएंगे। ओके, ग्रेट, फैंटास्टिक। सो आप में से कितने लोगों ने वर्कआउट किया आज? वर्कआउट किया, एंजॉय किया आज लोगों ने? वेरी गुड। तो चलो हम हमारे वर्कआउट कोच को थैंक यू बोल देते हैं हमारे 3 काउंट के ऊपर। सो 1 2 and 3। Thank you so much. ओके, तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको गुजराती समझ में नहीं आता है? ऐसा कोई है जिनको गुजराती समझ में नहीं आता है? एनीवन? नो वन? यस नो यस नो यस नो, सब है ना? ओके, ऑल वेल, ठीक है। नहीं आता है समझ लेना, ठीक है। गुजराती, हमारी भावनाओं को समझो। ओके, सर हिंदी, हाँ सर हिंदी नहीं, सर गुजराती। ओके, ग्रेट। कितने ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं चलता है, गुजराती समझ में नहीं आता? ऐसे हैंड रेस करो। हैंड रेस करेंगे तो ही मैं हिंदी में करूंगा, अदर गुजराती स्टार्ट कर दीस। चलो, क्या छे? हिंदी हिंदी हिंदी। ओके, एक और। ठीक है फातिमा जी, आप समझ लेना गुजराती हमारी भावनाओं ने। ओके, ग्रेट। गुजराती समझ में આવી ભાષા છે। સો આજ આપણે ગુજરાતીની અંદર આપણે ટોપિક કરીશું, ઓકે, જેનું નામ છે વેલનેસ એજ્યુકેશન। આપણે બધા લોકોને ખ્યાલ જ છે, દર બુધવારે આપણે લોકો મળીએ છીએ અને ત્યાં આગળ આપણે બધા લોકો ડિસ્કસ કરીએ છીએ અબાઉટ ધ હેલ્થ, અને આ ઇન્ફોર્મેશન આપણને હેલ્પફુલ થાય કે જેના કારણે આવનારા ટાઈમની અંદર આપણી હેલ્થને આપણે સારી રાખી શકીએ, રાઈટ। તો આજનો જે ટોપિક છે એ ગ્લુટેન વિશે છે, જે ઓલરેડી તમે ઓલરેડી સ્લાઇડ ગઈકાલે જોઈ હશે। તમને લોકોને ખ્યાલ છે કે હવે ગ્લુટેન તમને કેટલા લોકોને ખબર છે? ગ્લુટેન ગ્લુટેન ખબર છે તમારામાંથી? આમ કરો, ગ્લુટેન ખબર છે તમને લોકોને? ઓકે, ગ્રેટ, ફેન્ટાસ્ટિક। લખો, આજ આખી દુનિયા છે ગ્લુટેન ફ્રી કઈ વસ્તુ યુઝ કરવા પર ડાયવર્ટ થયેલી છે, રાઈટ। ગ્લુટેન ફ્રી પ્રોડક્ટ્સ યુઝ કરે, ગ્લુટેન ફ્રી ખોરાક ખાય, ગ્લુટેન ફ્રી એવરીથિંગ। ઓકે, આજ આપણે સમજીશું કે એક્ઝેક્ટલી ગ્લુટેન હોય છે શું, અને ગ્લુટેન પહેલા પણ હતું પણ અત્યારે કેમ એ ચર્ચામાં વધારે છે ને એ જાણવું જરૂરી છે। અને ગ્લુટેન એવું નથી કે હમણે નવું નવું ઇન્ટ્રોડ્યુસ થયું છે માર્કેટની અંદર, એને 10 વર્ષ 20 વર્ષ થયા છે, નહીં, વર્ષોથી ગ્લુટેન ચાલુ જ છે, બરાબર। બટ એની જે ફોર્મેશન થયું ને એના કારણે બધા જ ઇશ્યુઝ જનરેટ થયા, રાઈટ। અને
આપણા બધા લોકોનો એક જ પર્પસ છે કઈ રીતે આપણે હેલ્થ અને ફિટનેસ બંને સારી અચીવ કરી શકીએ. મારું નામ તુલસી સોલંકી છે. હું એઝ અ પર્સનલ વેલનેસ કોચ તરીકે છેલ્લા 9.5 વર્ષથી લોકોની હેલ્પ કરું છું. આ ન્યુટ્રિશન છેલ્લા 9.5 વર્ષથી યુઝ કરું છું. પેલા મારી સ્કિન ખરાબ હતી, ડાયજેશન ખરાબ હતું, એનર્જી ખરાબ હતી, પેટ બહાર હતું અને આવા ઘણા બધા ઇશ્યુઝ બોડીની અંદર ચાલતા રહેતા હતા. મને એવું લાગતું હતું પેટ બરાબર છે એટલે બધું બરાબર છે. નહીં, પણ ઘણી વાર શરીરની અંદર ચરબીનું પ્રમાણ જ્યારે વધારે હોય છે ને ત્યારે આપણા શરીરની અંદર ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ્સ જનરેટ થતા હોય છે. લાસ્ટ 9.5 વર્ષથી આ ન્યુટ્રિશન એવરી સિંગલ ડે યુઝ કરીને મારી સ્કિન ઇમ્પ્રુવ થઈ છે, મારું ડાયજેશન ઇમ્પ્રુવ થયું છે, મારી એનર્જી ઇમ્પ્રુવ થઈ છે. નાઉ આઈ એમ ફીલિંગ ફેન્ટાસ્ટિક. ઓકે, સેમ મારા વાઈફે 13 કિલો વેટ લોસ કર્યું છે ડ્યુરિંગ પ્રેગ્નન્સી અને ન્યુટ્રિશન યુઝ કર્યું છે. આફ્ટર પ્રેગ્નન્સી ફરીથી વેટ લોસ કર્યું છે. તો આજે આપણે વાત કરીશું વોટ ઇઝ એક્ઝેક્ટલી ગ્લુટેન. હે ને, એક્ઝેક્ટલી ગ્લુટેન શું હોય છે, એક્ઝેક્ટલી ગ્લુટેન શું હોય છે એ આજે આપણને ખ્યાલ આવશે એક્ઝેક્ટલી. ઓકે, તો લખો ગ્લુટેન શું છે. ગ્લુટેન એક પ્રોટીન છે. ગ્લુટેન એક પ્રોટીન છે જે આપણા અમુક ગ્રેન્સ ની અંદર મળે, જેમ કે ઘઉં છે, જવ છે. ઓકે, જેની અંદર ઓલરેડી ગ્લુટેન હોય અને વન ટાઈપ ઓફ પ્રોટીન છે. બટ આ પ્રોટીન જ્યારે સેપરેટ કરવામાં આવે છે, અલગ કરવામાં આવે છે, તો એ ગ્લુટેનનું કામ કેવું છે, એ વન ટાઈપ ઓફ ચ્યુઇંગમ જેવું બની જાય. ચ્યુઇંગમ જેવું બની જાય જ્યારે પાણી સાથે મિક્સ થાય છે ત્યારે. અને એના કારણે એ આપણા હ્યુમન બોડીનું જે ડાયજેશન સિસ્ટમ છે ને એને રેઝિસ્ટ કરે, એને ડાયજેસ્ટ કરી શકે નહીં. હું તમને એવું કહું કે તમારે રબર ખાવાનું છે, તમે કેટલા લોકો રબર ડાયજેસ્ટ કરી શકશે? સેમ સિચ્યુએશન બોડીની અંદર આ પ્રોટીનની થાય છે જ્યારે આપણે લઈએ છીએ ત્યારે. આપણે ઘણી વાર લાગે ને, ઓ પ્રોટીન તો સારી વસ્તુ કહેવાય. કેટલા લોકો સાંભળ્યું હતું લાસ્ટ વીક? હે ને, મેં કીધું તમને લોકોને પ્રોટીન ઇઝ ગુડ થિંગ અને ફર્સ્ટ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ, ફર્સ્ટ બિલ્ડિંગ બ્લોક ફોર અવર બોડી. બટ લખો, આ જે પ્રોટીન છે ને એ બોડીની અંદર જ્યારે જાય છે ને બોડીને ડાયજેસ્ટ કરી શકતું નથી. અને જો એ બોડીમાંથી બહાર નીકળી ગયું તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. બટ જો બોડીના એક ઓર્ગન જેને કહેવાય છે નાનું આંતરડું, એની અંદર સૌથી વધારે એબ્ઝોર્પ્શન થતું હોય છે આપણા ખોરાકનું, અને એ જગ્યાએ એ જો ફસાય છે તો એના કારણે સેલ્યુલિક ડિસીઝ નામનો એક રોગ થવાની ચાન્સીસ રહેલા છે. એના ચાન્સીસ રહેલા છે, જેના વિશે આપણે ડિટેલમાં આગળ વાત કરીશું. તો એક્ઝેક્ટલી સમજીએ ગ્લુટેન શું છે. ઓકે, કયા પાર્ટની અંદર ગ્લુટેન હોય. તેના માટે આપણે સમજીએ કોઈ પણ એક ગ્રેન્સને, એને તમે બાર્લી લઈ લો યા વીટ લઈ લો, કોઈ પણ. આ 3 મેજર ગ્રેન છે જેની અંદર ગ્લુટેન હોય. 3 પાર્ટ છે આપણા કોઈ પણ ગ્રેનના, અનાજના. પહેલો જે છે એ બહારનો ભાગ જે એકદમ ફોતરા જેવો હોય. પહેલાના ઘઉં તમે જોયા હશે તો બહારથી ફોતરાવાળા આવતા હતા, અત્યારે એકદમ ચમકીલા મસ્ત પોલિશ કરેલા હોય છે. ઓકે, બીજું જે પાર્ટ છે એના પછીનો સેકન્ડ પાર્ટ છે જેને બ્રેન કહેવાય. અને ત્રીજું છે જર્મ. ઓકે, આ જર્મથી જ અંકુરણ થાય. કોઈ પણ તમે ઘઉં લીધું અને તમે જમીનમાં નાખો છો, એમાંથી જે અંકુરણ ફૂટવાનું જે કામ છે ને એ જર્મમાંથી થાય. અને વચ્ચેનો જે પોર્શન છે જેને એન્ડોસ્પર્મ કહેવાય, જે ગ્લુટેન છે, જે ગ્લુટેન છે. હવે આજની તારીખમાં શું થઈ રહ્યું છે, આજે પોલિશ કરેલા જેટલા પણ અનાજ આપણે ખાઈએ છીએ ને એના કારણે બહારનું જેટલા પણ વસ્તુઓ છે ને એ બધી નીકળી જાય છે. બીકોઝ જો હસ્ક છે ને એની અંદર ફાઈબર હોય, બ્રાન્ચ છે ને એની અંદર વાઇટામિન્સ ને મિનરલ્સ હોય, અને જે જર્મ્સ છે ને એની અંદર પણ અમુક વિટામિન્સ અને ન્યુટ્રિયન્ટ હોય છે જે આપણા શરીર માટે હેલ્પફુલ થતા હોય છે. અને જે એન્ડોસ્પર્મનો જે પાર્ટ છે એની અંદર કાર્બોહાઈડ્રેટ ને પ્રોટીન હોય છે. હવે જ્યારે એને પોલિશ કરવામાં આવે છે ને તો થાય છે શું, જો આવું થાય હે ને. રિફાઇન્ડ ગ્રેન કેટલા લોકો સાંભળેલું છે? બરાબર, રિફાઇન્ડ તેલ સાંભળ્યું હશે. એવી જ રીતે રિફાઇન્ડ ગ્રેન, આખું જે અનાજ હતું ને એને પોલિશ કરીને રિફાઇન કરવામાં આવ્યું, જેના કારણે બહારનો જે પોર્શન હતો બ્રેન્ડનો, જેને આઉટર લેવર કહેવાય છે, જેમાં વિટામિન બી અને મિનરલ્સ હોય. જમનો જે પાર્ટ હતો જેમાં ન્યુટ્રિયન્ટ પેક કોર હોય, જેમાં વિટામિન બી અને વિટામિન ઈ અને ફાઇટોકેમિકલ્સ અને હેલ્ધી ફેટ્સ હોય, એ નીકળી જાય અને ફક્ત વધે છે શું, ઇન્ડોસ્પર્મ. અને ઇન્ડોસ્પર્મ મતલબ ગ્લુટેન. આ ગ્લુટેન, આ જે વસ્તુ છે ને એ આપણા શરીર માટે હેલ્પફુલ નથી. અને આજે દરેકે દરેક વસ્તુને પોલિશ કરવામાં આવે છે. તમારાથી કેટલા લોકો ચોખા છે જે લોકો પોલિશ કરેલા ચોખા ખાઓ છો? બાસમતી કેટલા લોકો ખાઓ છો? બાસમતી પોલિશ કરેલા જ આવે, બરાબર. આપણે લાગે ઓ કેટલા મસ્ત ચમકે છે. ઘઉં આપણે જોવા જઈએ તો જો અત્યારે તો ઘણા લોકો રેડીમેડ ઘઉં લાવતા હશે એટલે ખબર જ નહીં કે ઘઉં કેવા છે, ચમકેલા છે કે ઓલા ફોતરાવાળા છે કે ફોતરા વગરના છે. તો બની શકે એટલા અનાજ આપણે
ચમક્યા વગરના લેવાના. જેટલા તમે રિફાઇન્ડ ગ્રેન લેશો એટલું આપણા શરીર માટે સારું નથી. તમે આ એના એક્ઝામ્પલ્સ છે. જો હોલ ગ્રેન ને રિફાઇન્ડ ગ્રેનમાં ફરક શું હોય? ઓકે, તમે કોઈ પણ બ્રેડ જોશો તમે એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે કે જો બ્રેડ આવી છે, ઓકે, તો એ હોલ ગ્રેન માંથી બનેલી છે. આપણે જોવાનું, આવી હોય પણ બ્રાઉન છે તો કલર કરેલો છે, હા. આપણે ઘણીવાર એવું છે ને, ઓ બ્રાઉન બ્રેડ લાવ્યો, પણ બ્રાઉન બ્રેડ ની અંદર જોવાનું કે એ એનું સ્ટ્રક્ચર કેવું છે, ટેક્સચર કેવું છે. બીકોઝ સ્ટ્રક્ચર અને ટેક્સચર છે ને એ ડિસાઈડ કરશે કે એ વસ્તુ હોલ ગ્રેન માંથી બની છે કે રિફાઇન્ડ ગ્રેન માંથી બની છે. રિફાઇન્ડ ગ્રેન જે પણ હશે ને, લખો, એ ઓલવેઝ ઓલમોસ્ટ સ્મૂથ હશે, ઓલવેઝ સ્મૂથ હશે. પણ જે હોલ ગ્રેન માંથી બન્યું હશે ને એ ખરબચડું હશે, ખરબચડું હશે. એનું એક એક્ઝામ્પલ આપણે લઈએ. બે પ્રકારના ઓટ્સ હોય. એક ઓટ્સ એવા હોય કે જે એકદમ હાર્ડ હોય, તો એને ડાયજેસ્ટ કરવામાં વાર લાગે, એટલે એ કોમ્પ્લેક્સ કાર્બમાં આવે. બટ જ્યારે એને પોલિશ કરી દેવામાં આવે ને તો એકદમ સ્મૂથ થઈ જાય. તમે બે પ્રકારની બ્રેડ જોશો માર્કેટમાં, એક એકદમ પોચી હશે, સોફ્ટ હશે. આપણે દુકાનવાળાને શું કહીએ? એકદમ પોચી બ્રેડ આપજો. પણ જે પોચી બ્રેડ હોય એકદમ સોફ્ટ, એ છે ને રિફાઇન્ડ ગ્રેન માંથી બની છે, જેની અંદર મેદો અને બધી વસ્તુઓ વધારે હોય. અને આ ગ્લુટેન છે ને એ શરીર પર શું અસર કરે ને એવું તમને સમજાવીશ, પણ એના પહેલા તમે આ હોલ ગ્રેન અને રિફાઇન્ડ ગ્રેન નો જે સ્ક્રીનશોટ છે ને એ લઈ લો. તમને એક્ઝેક્ટલી ખ્યાલ આવશે. એવું નથી જસ્ટ ખાલી આમાં જ થાય છે. લખો, મકાઈમાં પણ થાય છે, ઓટ્સમાં પણ થાય છે, ચોખામાં થાય છે અને ઘઉંમાં પણ થાય છે. આ બધાની અંદર ઓપ્શન્સ અવેલેબલ છે હોલ ગ્રેનનો અને રિફાઇન્ડ ગ્રેનનો. જો બ્રાઉન રાઈસ જે છે ને એ હોલ ગ્રેનમાં આવે, રાઈસ, વ્હાઈટ રાઈસ, બાસમતી અને જાસ્મીન, એ બધા જે ઓપ્શન આવે છે ને આપણી પાસે, એ બધા જ પોલિશ કરેલા હોય છે. વીટની અંદર બી હોલ વીટ આવે છે, વ્હાઈટ ફ્લોર આવે, યા વીટ આવે, વીટ ફ્લોર આવે, એન્ડ્રિચ ફ્લોર આવે, સેમોલિના આવે, વ્હાઈટ જમ આવે, વીટ જમ આવે. આ બધી વસ્તુઓ છે ને રિફાઇન્ડ કરેલી છે. તો બની શકે એટલું રિફાઇન્ડ વાળી વસ્તુઓને છે ને આપણે અવોઇડ કરવાની છે. બીકોઝ જેટલું રિફાઇન્ડ કરેલું હશે ને એની અંદર ગ્લુટેનનું પ્રમાણ વધારે હશે. એવું નથી હોલ ગ્રેનની અંદર ગ્લુટેન નહીં હોય. તો હોલ ગ્રેનની અંદર જ્યારે આગળનો પોર્શન ફાઈબર્સ, વાઇટામિન્સ અને કાર્બોહાઈડ્રેટ અને એના પછી પ્રોટીન, આ બધી વસ્તુ મિક્સ સાથે લઈએ છીએ ને તો શરીરની અંદર એ ઇઝીલી ડાયજેસ્ટ થાય છે. શરીરમાં એનું નુકસાન નથી થતું. પણ ખાલી તમે રબર વાળો ઓપ્શન્સ જેને કહી શકીએ ને, જે આપણે પોર્શન બોડીમાં નાખીએ છીએ ને, તો એ શરીરમાં એના ચીપકવાના ચાન્સીસ વધી જાય છે. એના ચીપકવાના ચાન્સીસ વધી જાય છે. એનું તમને ઉદાહરણ આપું. માનો કે તમે ઘઉંનો લોટ લાવ્યા, તમારા ઘરે ઘઉંનો લોટ બનાવ્યો અને તમે મેદાનો લોટ લીધો. બંનેને હાથમાં લઈને પાણી નીચે લઈ જવાનો. કયો એ લોટ છે જે સૌથી વધારે તમારા હાથમાં ચીપકશે? મેદો ચીપકી જાય ને. એવી સેમ સિચ્યુએશન આપણા બોડીના અંદરના પોર્શનમાં થાય છે. જ્યારે ગ્લુટેન વાળું ખોરાક, ફક્ત ગ્લુટેન, ગ્લુટેન બધામાં હોય, પણ ગ્લુટેન વાળો ખોરાક આપણે જો લઈએ છીએ ડાયરેક્ટલી, તો એ આપણા શરીરની અંદર ચીપકી જાય છે અને ચીપકવાના કારણે શરીરની અંદર ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ્સ જનરેટ કરતા હોય છે. ઓકે, એ સિવાય વન મોર એક્ઝામ્પલ જેની અંદર આપણે ખ્યાલ આવે કયા કયા સોર્સિસ છે જેમાં ગ્લુટેનનું પ્રમાણ વધારે છે, તો આનો પણ તમે સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. ઓકે, બીજા ઘણા બધા એવા વસ્તુઓ છે કે જેની પ્રોસેસ કરવામાં આવી છે, જેના કારણે આપણી પાસે આવે છે, તો એની અંદર ગ્લુટેન હોય છે. ઓકે, આ બધા સોર્સિસ છે. અને સલાડના ડ્રેસિંગ્સ તમે યુઝ કરતા હશો, અને બિસ્કિટ છે, પાસ્તા છે, સિરિયલ્સ છે, કેક, મફિન્સ, અને આ બધી વસ્તુ એની અંદર આવતી હોય છે. ઓકે, અને આ બધી વસ્તુ આપણે નોર્મલ ડે ટુ ડે લાઈફની અંદર ખાતા જોઈએ છીએ. બટ એવું નથી કે આપણે કાલથી ખાવાનું બંધ કરી દેવાનું છે, સન્યાસી થવાનું છે, કાલથી ગિરનાર હિમાલય જતું રહેવાનું છે, એવું નહીં. બટ લખો, રાઈટ સોર્સ યુઝ કરતા શીખો, જેથી કરીને આપણા લાંબે સમયે છે ને એનું આપણને હેલ્પ થશે અથવા બીમારીથી દૂર રહી શકીશું. ઓકે, ડિસીઝ ફ્રી લાઈફ જીવવા માટે હેલ્પફુલ થશે. હવે ગ્લુટેનની ઇફેક્ટ શું થાય છે બોડી પર એ આપણે સમજીએ. જો તમે પ્લેન ગ્લુટેન લો છો બોડીની અંદર, તો થાય છે શું? એક્ઝેક્ટલી આપણા બોડીની અંદર નાના આંતરડા છે. કેટલા કોને ખ્યાલ છે નાના આંતરડા? આપણા શરીરનું 90% ડાયજેશનનું કામ છે ને એ નાના આંતરડા કરે, કે જ્યાં આગળ ખોરાક જાય અને બોડી એમાંથી ન્યુટ્રિશન એબ્ઝોર્બ કરે. જે પણ ન્યુટ્રિશન આવ્યું છે એ બોડી ત્યાંથી એબ્ઝોર્બ કરે અને આપણા સેલ્સ સુધી પહોંચાડે. બરાબર? હવે આ જે છે ને એની અંદર કરવાનું શું છે? આપણે જ્યારે આપણે
બોડીની અંદર ગ્લુટેન જાય છે તો ત્યાં જે એબ્ઝોર્પ્શન કરવા માટે છે ને વિલાઇઝ હોય, વિલાઇઝ એ આપણી આંગળી જેવી હોય, બહુ સોફ્ટ હોય એકદમ. એની અહીંયા વચ્ચે પોર્સ હોય, પોર્સ, અને પોર્સમાંથી એ બધા ન્યુટ્રિશન એબ્ઝોર્બ થતા હોય. હવે જ્યારે ગ્લુટેન વાળો એટલે કે ચીકણો પદાર્થ અથવા ચિંગમ જેવી વસ્તુઓ જ્યારે આવે છે ને એ આમાં ફસાઈ જાય છે, અને આ ફસાવાના કારણે ખોરાક ન્યુટ્રિશન બોડીમાં એબ્ઝોર્બ થતો નથી, અને આ જે પોર્શન છે જેને વિલાઇઝ કહેવાય એ ધીરે ધીરે કામ કરતા બંધ થઈ જાય, અને કામ નહીં કરવાના કારણે તમે ખોરાક તો લો છો પણ બોડીની અંદર જે મળવું જોઈએ પોષણ એ મળતું નથી, અને એના કારણે માલ ન્યુટ્રિશન થવાના ચાન્સીસ છે, અને ઘણી બધી બીમારીઓ આપણા શરીરની અંદર થઈ શકે. એમાંથી વન ઓફ ધ જે બીમારી છે જેને કહેવાય સેલિયક ડિસીઝ. ઓકે, જે મેં ઓલરેડી તમને કીધું હતું કે જેની અંદર આપણા શરીરની અંદર ઘણી બધી વખત દુખાવો થાય, પેટના અમુક ઓર્ગન જે સ્પેશિયલી સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન છે એ વર્ક કરતા બંધ થઈ જાય, અને એની અંદર બોડી જે પણ ખોરાક લે છે એ યુઝ ના કરી શકે. જો એનું એક્ઝામ્પલ છે આ વિલાઇઝ હોય આવી, ઓકે, જે આપણા નાના આંતરડામાં હોય. આ નોર્મલ છે, પણ જ્યારે ડેમેજ થઈ જાય છે ને ત્યારે આવી થઈ જાય છે, એ ડેમેજ થઈ જાય છે ત્યારે આવી. હું એનું ઉદાહરણ આપું. ઘરે કેટલા લોકો સાવરણી યુઝ કરો છો? સાવરણી જ્યારે નવી નવી હોય એના પીછા હોય પ્રોપરલી, હે ને, પણ ઘસાઈ ગયા પછી કેવું થાય? ઠૂંઠું જ રહી જાય ખાલી, રાઈટ? સેમ થિંગ આપણા શરીરના આંતરડાની અંદર સિચ્યુએશન છે કે જે વિલાઇઝ હોય ને એ જ્યારે એકદમ હાર્ડ પોર્શન થઈ જાય છે ને ત્યારે એની અંદર એબ્ઝોર્પ્શન થતું નથી, અને એના કારણે આપણા શરીરની અંદર વીકનેસ, ફટીગ, થાક લાગવો અથવા બીજી ઘણી બધી બીમારીઓ જસ્ટ આપણા બોડીની અંદર એન્ટર થતી હોય છે. હવે એના સિમ્પટોમ્સ જોઈ લો. કયા કયા સિમ્પટોમ્સ તમને જોવા મળશે? તો બે પ્રકારના સિમ્પટોમ્સ હોય. પહેલો સિમ્પટોમ્સ હોય જે છે ડાયજેસ્ટિવ સિમ્પટોમ, જે ડાયજેશન રિલેટેડ હોય, અને બીજું છે નોન ડાયજેસ્ટિવ સિમ્પટોમ્સ. ઓકે, તો ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમમાં સિમ્પટોમ્સમાં લખો નંબર 1, સ્ટમક પેઇન થાય, એટલે કે પેટનો દુખાવો થાય. તમે કંઈ પણ ખાઓ એટલે તમને દુખાવો થાય, કંઈ પણ ખાઓ એટલે તમને દુખાવો થાય. બીજું, તમને ગેસ અને બ્લોટિંગ થયા કરે, પેટ એકદમ ટાઈટ થઈ જાય, પેટ ભારે થઈ જાય, પેટ ફૂલી જાય દડાની જેવું, અને બહુ જ બધો ગેસ થઈ જાય. ઓકે, નોઝિયા થાય, વોમિટિંગ થાય, ક્યારેક ડાયરિયા થઈ જાય, ક્યારેક થાય જ નહીં, કોન્સ્ટિપેશન થઈ જાય. એટલે કે આખું જે ડાયજેશન સિસ્ટમ છે ને એ ડિસ્ટર્બ થઈ જાય. ઇન શોર્ટ, ઘણી વાર એટલું બધું સ્ટૂલ આવે બંધ જ ના થાય, ઘણી વાર આવવાનું બંધ થઈ જાય, હે, એવી સિચ્યુએશન થાય. વરસાદ જેવું આવે તો એકદમ ધોધમાર આવે, ના આવે તો આવે જ નહીં, એના જેવી સિચ્યુએશન, હે ને, ડાયરિયા, કોન્સ્ટિપેશન. ઓકે, આ ડાયજેસ્ટિવ રિલેટેડ સિમ્પટોમ છે. નોન ડાયજેસ્ટિવ સિમ્પટોમ શું છે? એ બીકોઝ ઓફ બોડીને ન્યુટ્રિયન્ટ નહીં મળતું એના કારણે થાય. ચલો, નંબર 1 ફટીગ, થાક લાગવો. નંબર 2 મૂડ ડિસઓર્ડર, સ્વભાવમાં બદલાવ આવ્યા કરે, ઘડીમાં ગુસ્સો થાય, ઘડીમાં ચીડચીડુપણું આવી જાય, મૂડ સ્વિંગ થયા કરે, ગમે જ નહીં કંઈ, બેચેની થયા કરે. ઓકે, એ પણ આ સિમ્પટોમ્સ આપણા બોડીની અંદર જોવા મળી શકે. ઓકે, અને તમે કેટલા લોકો માનો છો કે પેટમાં કઈ તકલીફ હોય તો ચહેરા પર ખબર પડી જાય, હે ને? આ એ મૂડ સ્વિંગની વસ્તુ છે, રાઈટ? નંબર 3 લખો, હેડેક થવું. વારે ઘડીએ દિવસની અંદર ગમે ત્યારે તમને હેડેક થયા કરે, વારંવાર હેડેક થયા કરે. ઓકે, ધેન આફ્ટર સ્કિન ઇસ્યુઝ થાય, સ્કિન પર રેસિસ થવા લાગે, લાલ લાલ તમને થાય, સ્કિન લાલ લાલ થઈ જાય, અને જોઈન્ટ્સના પેઇન થાય. હા, ખાલી હેડેકનો પ્રોબ્લેમ હોય તો આ ના હોય. હા, એ બી યાદ આવ્યું. આ સિમ્પટોમ્સ છે, આમાંથી મલ્ટિપલ સિમ્પટોમ્સ તમને જોવા મળતા હોય તો તમારા આગળ ટ્રીટમેન્ટ માટે જવાની જરૂર પડે. બરાબર? આના બે રસ્તા છે. એક તો તમે જેટલું પણ બની શકે એટલું હોલ ગ્રેન ખાવાનું સ્ટાર્ટ કરો, બની શકે એટલું તમે રિફાઇન્ડ ફૂડ ઓછું કરો, તો તમારા બોડીમાં ધીરે ધીરે તમને રિકવરી લાગવા લાગશે. બરાબર? બીજું છે ફાઈબર ઇન્ટેક વધારવાનું, બની શકે એટલો ફાઈબર વધારે લેવાનું. બીકોઝ ફાઈબરનું કામ મેં તમને કીધું હતું એ પ્રમાણે શું છે? સાફ સફાઈ કરવાનું, હે ને? કેટલા લોકોને યાદ છે? તો મસ્ત આ ફોટો લઈ લો તમે, હે ને? ફાઈબર આ કામ કરે આપણા શરીરની અંદર, અને એનું કામ જ આ છે ફાઈબરનું. આખા આંતરડાને ક્લીન કરવાનું કામકાજ છે ને ફાઈબર કરે. તમારા શરીરમાં જેટલા પણ ગયા હશે, જુઓ તમારા જેટલા પણ લોકોને ડાયજેશન ઇમ્પ્રુવ થયું છે, જેમ હું મારી વાત કરું, મને ડાયજેશન ઇમ્પ્રુવ થયું છે, એનું રીઝન શું છે? હું છેલ્લા 9.5 વર્ષથી 9.5 વર્ષ પહેલાની મારી રૂટીન લાઈફ તમને સમજાવું. સવારની અંદર દૂધ અને બ્રેડ ખાવાની, બપોરે જમવાનું નહીં,
અથવા સાંજે નાસ્તો કરી લઉં અને રાત્રે મારે આપણે જમ્બો ગ્રીલ સેન્ડવિચ તમે જો કદાચ સાંભળ્યું હોય તો હેવમોર, આ મારું રૂટીન હતું વર્ષો સુધી. આ જ મારા રૂટીન અંદર હું ખાતો હતો. કેમ? એકલો હતો તો હું વર્ષો સુધી ચાલતું રહ્યું અને એના કારણે ડાયજેશન સિસ્ટમ આખું ડિસ્ટર્બ થઈ ગયેલું મારું. જ્યારથી હું લેવાની શરૂઆત કરી સૌથી પહેલું શું થયું લોકો, મને 3 દિવસ તો તાવ જ આવ્યો હતો. કોઈ છે એવું જેને પહેલા દિવસે શેક લીધો ડાયરિયા થઈ ગયા, વોમિટિંગ થઈ ગયું? મને 3 દિવસ સુધી તાવ આવ્યો હતો. ઓકે, કેમ? બીકોઝ બોડી ક્લીન થઈ રહ્યું હતું, ડિટોક્સિફિકેશન થતું હતું અને મારું ડાયજેશન નો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કેમ થયો? બીકોઝ મારા બોડીને ફાઈબર જવાની શરૂઆત થઈ, જેના કારણે મારા આંતરડા ક્લીન થયા, મારું બોડી આખું ડાયજેશન સિસ્ટમ ક્લીન થયું, જેના કારણે ધીરે ધીરે પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થવા લાગ્યા. સેમ માનો કે તમને આમાંથી કોઈ પણ સિમ્ટોમ્સ છે, કોઈ પ્રોબ્લેમ્સ છે ને, હું તમને એક વસ્તુ તો કહી શકીશ, જેટલું ફાઈબર ઇન્ટેક તમારું વધશે એટલું તમારા બોડીને ક્લીનિંગ કરશે અને ક્લીન થયા પછી તમારા બોડીની અંદર એબ્ઝોર્પ્શન પાવર તમારો વધશે અને એના કારણે હેલ્થ સારી થશે. બીજું, ઘણા બધા લોકોએ આ પણ જોયું છે ને, આ દિવ્ય ભાસ્કરનું આર્ટિકલ છે, મારો ખુદનો આર્ટિકલ નથી. એ ઘણા બધા લોકો એવા હોય જે લોકોને રોટલી ખાધા પછી પેટમાં દુખાવો થાય. જો રોટલી ખાધા પછી તમને તરત પેટનો દુખાવો થાય છે અડધો કલાકની અંદર, તો તમને સિલિએક ડિસીઝ હોઈ શકે. આવું હું નથી કહેતો, આ દિવ્ય ભાસ્કરના આર્ટિકલમાં કીધું હતું. સિલિએક ડિસીઝ એટલે બીજું કશું નહીં, બટ જે મેં તમને કીધું એ જ કે આપણા વિલાઇઝની અંદર આ જે હાર્ડનેસ આવી જાય ને, આને સિલિયાક કહેવાય. ઓકે, અને એનો જે ડિસીઝ થાય ને એને સિલિએક ડિસીઝ કહેવાય. આ એક વન ટાઈપ ઓફ વિલાઇઝનું મળેલું જે આંતરડાની અંદરનું છે ને એને સિલિયાક કહેવાય. એનો ડિસીઝ થાય એને સિલિએક ડિસીઝ કહેવામાં આવે. બરાબર. નેક્સ્ટ વસ્તુ, આ ગ્લુટેનની અમુક ઇફેક્ટ જે બોડી ઉપર જોવા મળતી હોય, જે ઓલરેડી મેં તમારી સાથે શેર કરી, અને ક્રોનિક હેડેક થયા કરે, બહુ દુખાવો ચાલ્યા જ કરતો હોય વર્ષોથી, ડાયરિયા થાય, થાક લાગી જવાય, ઓકે, શું કહે, ગેસ થયા કરે અને ઇન્ટેસ્ટાઇન ડિસ્ટર્બ રહ્યા કરે, આ બધી વસ્તુઓ તમને જોવા મળતી હોય, તો તમારું પહેલું જ કામ શું છે? તમે જોજો ઘણા બધા લોકોને જ્યારે પેટનો કોઈ પણ તકલીફ થશે ને, ડોક્ટર શું કહેશે ખબર છે? તમારે ઘઉં ચોખા નહીં ખાવાનું, તમારે હલકો ખોરાક ખાવાનો. કીધું નહીં કીધું? કેમ એવું કહે છે? ક્યારે આપણે વિચાર્યું? બીમાર પડીએ ત્યારે કેમ રોટલી બંધ કરી દેવડાવે છે? બીમાર કરાય ત્યારે કેમ ઘઉં બંધ કરી દેવડાવે છે? વોટ ઇઝ ધ રીઝન બિહાઇન્ડ ધેટ? ક્યારે એવું સાંભળ્યું કોઈ ડોક્ટર એવું કીધું હોય કે તમે બીમાર પડ્યા છો, હા તમારા જ વડાપાઉં ખાવાનો, દિવસમાં તમારે દાબેલી ખાઈ લેવાની આજના દિવસમાં? ક્યારેય નહીં કીધું હે ને? શું કે ફ્રૂટ્સ ખાવાના, જ્યુસ લેવાના. એનો મતલબ શું છે? જો આપણે જે લઈ રહ્યા છીએ હેલ્ધી હોત તો ડોક્ટરને બંધ કેમ કરવું પડે? તો આપણે સમજવાની જરૂર છે કે આ બધી વસ્તુઓ આપણા શરીર માટે બનેલી નથી. હા, પહેલા આજથી 30-40 વર્ષ પહેલા જયારે આપણે ખાતા હતા એ અલગ વસ્તુ હતી. આજથી 30-40-50 વર્ષ પહેલાના ઘઉં અને આજના ઘઉંમાં ફરક છે. પહેલા ચમકતા ઘઉં નતા મળતા, આજે ચમકતા ઘઉં મળે છે. પહેલા ચમકતા ચોખા નતા મળતા, આજે મળે છે. આજે બધી જ વસ્તુ ચમકી રહી છે, આપણી સ્કિન થી લઈને એવરીથિંગ, હે ને? આપણી ચામડીથી લઈને બધી જ વસ્તુ ચમકે છે. તો એના કારણે થાય છે શું? આ બધી વસ્તુ. મેં ગઈકાલે એક મસ્ત રીલ જોઈ હતી કે પેલા લોકો છે ને, હા અમારા ગ્રુપમાં જ આવી હતી, કે પેલા લોકો છે ને છોકરીને વિદાય કરે ને તો છોકરી બહુ જ રોતી. કેટલા લોકો જોયેલું છે છોકરીઓ બહુ જ રોતી? કેમ ખબર છે? એ વખતે મેકઅપ ને એટલો ખર્ચો નતો લાગતો એટલા માટે. અત્યારે મેકઅપ ને પાર્લર ને એટલો તો ખર્ચો કરાવે એટલે રોવે નહીં, ટીશ્યુ લે, પતી ગયું. That's the same thing in our body. અને જે ખોરાક લઈ રહ્યા છે ને એટલા બધા ચમકીલા બનાવી દીધા છે જેના કારણે આપણા શરીરમાં જેને કોઈ ન્યુટ્રિશન નથી આપતા પણ શરીરને ઓલા કરે છે. તો હવે સોર્સિસ લઈ લઈએ, હે ને? ઓલા મેં સોર્સિસ બતાવ્યા ગ્લુટેનના. હવે એવા સોર્સિસ લઈ લઈએ જે આપણને ગ્લુટેન ફ્રી ફૂડ આપી શકે. ઓકે, જેની અંદર તમે આ બધા જ ગ્રેન્સ લઈ શકો છો. ક્વિનોવા છે, બકવીટ છે, મિલેટ છે, અમારંથ છે, સમોટ્સ, બ્રાઉન રાઈસ, ઓકે, અને વાઇલ્ડ રાઈસ એન્ડ કોર્ન અને ઓટ્સ અને ક્વિનોવા, આ બધી વસ્તુઓ લઈ શકાય. ઓકે, આ બધા ઓપ્શન્સ છે. બાજરી, જવ, મકાઈ, આ બધા ઓપ્શન્સ તમે યુઝ કરી શકો ઇન્સ્ટેડ ઓફ. આ બધા ગ્લુટેન ફ્રી ગ્રેન્સ ની અંદર આવે. બરાબર? તો બધી વસ્તુ તમે લઈ શકો. હવે આપણે લાગે યાર સર ગ્લુટેન ફ્રી કેમ આપણે લેવાનું? એનું કારણ તમને સમજાવું. આજના જે પ્રાણીઓ છે, એનિમલ્સ અને પ્રાણીઓ, એ લોકો માટે પણ આજનું જે ફૂડ છે ને એ ગ્લુટેન ફ્રી થઈ ગયું છે. તમને ખબર છે? હું તમને બતાવું. જે લોકોના ઘરે પાલતુ પ્રાણી હોય ને, તો પાલતુ પ્રાણી માટે પણ ગ્લુટેન ફ્રી ખોરાક આવે.
તો વિચારો હવે પ્રાણીઓ જો ગ્લુટેન ફ્રી ખાય ખાતાવાનું ચાલુ કરી દીધું હોય તો આપણે તો માણસ છીએ, આપણે ચાલુ કરવું જોઈએ કે ના કરવું જોઈએ? બોલો. જે લોકોના ઘરે ડોગ હોય ને, કેટ હોય, એ લોકો માટે ગ્લુટેન ફ્રી ફૂડ આવે. તો વિચારો હવે એ લોકોની આટલી ટેક કેર કરવામાં આવે, કારણ કે જો એ લોકોને ગ્લુટેન વાળું આપવામાં આવો ને, સૌથી પહેલો જે પ્રોબ્લેમ થાય ને પ્રાણીઓની અંદર, લખો, એમના સ્કિનનો પ્રોબ્લેમ થાય. બહુ જ બધા વાળ ખરવા લાગે, સ્કિન ખરાબ થઈ જાય. તો તમે વિચારો એ લોકોના બોડી ઉપર આવી ઇફેક્ટ થતી હોય તો આપણા હ્યુમનના બોડી પર ઇફેક્ટ થતી છે કે નહીં થતી હોય? જસ્ટ આ વિચારવા જેવી વસ્તુ છે. વી હેવ ટુ થિંક. ઓકે, અને આ અમને જસ્ટ અવેરનેસ માટે કરીએ છીએ, ડરાવવા માટે નહીં. પણ તમારે સમજવાનું છે કે શું કરવું શું ના કરવું. હવે જો આપણે ગ્લુટેન ફ્રી ડાયટ લઈશું તો આપણે શું શું ફાયદા થઈ શકશે? તો સૌથી પહેલી વસ્તુ આપણને ફાયદો થશે કે આપણી એનર્જી ઇમ્પ્રુવ થશે, સ્ટેમિના વધશે. જેમ તમે બધા લોકોને ખ્યાલ છે, શેક પીધા પછી આપણી એનર્જી ઇમ્પ્રુવ થઈ જ છે. ઓકે, આપણે વેટ મેનેજ કરી શકીએ છીએ, આપણા બોડીની અંદર જોઈન્ટ્સ પેન છે ને રિડ્યુસ કરી શકીએ છીએ, બ્રેન ફંક્શન આપણે ઇમ્પ્રુવ કરી શકીએ છીએ, આવા ડાયજેશન ઇમ્પ્રુવ કરી શકીએ છીએ. આવા ઘણા બધા ફાયદાઓ આપણા શરીરની અંદર જસ્ટ બીકોઝ ઓફ ગ્લુટેન ફ્રી ડાયટ લેવાથી થવાના છે. ઓકે, તો આપણે લઈ શકીએ. નેક્સ્ટ, એની સાથે જો આપણું ઓલરેડી આપણે હેલ્ધી બ્રેકફાસ્ટ લઈએ છીએ, બરાબર, અને હેલ્ધી સ્નેક્સ પણ આપણે લઈ શકીએ છીએ. તો આપણે જ્યારે શેક લઈએ છીએ તો એની અંદર આપણને 1 ગ્રામ ફાઈબર મળી રહે છે, એની સાથે પર્સનલાઇઝ પ્રોટીન પાવડર, શેક લઈએ છીએ તો બધી વસ્તુ એવી છે જેની અંદર ગ્લુટેન હોતું નથી. અને ફાઈબર જે આપણા બોડીની અંદર સાફ સફાઈનું કામ કરે છે. ઓકે, જો તમારા બોડી પહેલેથી જ એવું હેબિચ્યુઅલ છે કે જેની અંદર આપણે બહુ ફાસ્ટ ફૂડ, જંક ફૂડ બધું લીધેલું છે, અથવા ડેલી રૂટીન અંદર એવા ઘણા બધા ટાઈમ થાય છે જ્યાં આપણે પ્રોપરલી ખાવા પીવાનું થતું નથી, અથવા બહુ ચીટ મિલ થઈ જાય છે, અથવા એવું કંઈક અનવોન્ટેડ વસ્તુ ખવાઈ જાય છે, તો એની સાફ સફાઈ માટે આપણા બોડીમાં ફાઈબર નાખીએ તો વધારે સારું. અને એમની બી તમે દરેકે દરેક વ્યક્તિ ફાઈબરનો ઇન્ટેક કરી શકો છો, રાઈટ? જેમ કે મારો શેક બને તો એમાં ખાલી શેક નથી હોતો, એમાં બીટા હાર્ટ બી નાખું છું. બીટા હાર્ટના 2 ફાયદા છે, એમાં ફાઈબર પણ મળી જાય અને મારું કોલેસ્ટ્રોલ લેવલ જે છે એને મેન્ટેન કરવા માટે પણ મને હેલ્પફુલ થઈ શકે. તો લખો, આપણું કામ શું છે? આપણે ગ્લુટેન ફ્રી ફૂડ ખાવા માટે આપણે બની શકે એટલો ટ્રાય કરવાનો, જેટલું બની શકે એટલું હોલ ગ્રેન્સ ખાવાનું. બીકોઝ આપણે બધી જગ્યાએ સાંભળેલું છે, પોલિશ બની શકે એટલું રિફાઇન્ડ, પોલિશ્ડ, પ્રોસેસ્ડ ફૂડ ઓછું કરવાનું, જે આપણા શરીરની અંદર નુકસાન થતું અટકાવશે. બરાબર? ડન? તે આજનો આપણો ટોપિક હતો. અને એની સાથે સાથે તમને એવું સારું લાગતું હોય, તમે કેટલો માનો છો કે કોઈનું સારું કરવા માટે પ્રાર્થના કરવી જોઈએ? પ્રાર્થના કરવી જોઈએ? કેટલા લોકો સાંભળ્યું છે કોઈનું સારું કરવા માટે પ્રાર્થના કરવી જોઈએ? કે જે લોકો હાથ ઊંચો નહીં કરતા એ ના સર અમે તો પ્રાર્થના દુઆ નહીં કરીએ ને, બદ દુઆ દઈશું, જલ્દી જવો જોઈએ, એવું નહીં ને? દરેક વ્યક્તિ ને એનાથી પણ એક આગળનું સ્ટેપ છે. લખો, કોઈ વ્યક્તિ માટે પ્રાર્થના કરવા કરતા કોઈ માણસ માટે હેલ્પિંગ હેન્ડ્સ બનવું વધારે સારું. માનો કે તમને મોકો મળે જિંદગીની અંદર ક્યારેક કોઈ વ્યક્તિ મરતો હોય અને તમે એઝ અ ડોક્ટર બનીને એ વ્યક્તિનો જીવ બચાવી શકતા હોય તો કેટલા લોકોને ગમશે? કેટલા લોકોને ગમશે? તમે કોઈ વ્યક્તિનો જીવ બચાવી શકો? તો લખો, દરેક વ્યક્તિ અહીંયા આપણે ડોક્ટર નથી બની શકવાના, પણ આપણી પાસે એક મોકો છે જેનું નામ શું છે? લખો, હેલ્પિંગ હેન્ડ્સ બની શકીએ, મદદરૂપ હાથ બની શકીએ. કોને બની? જે લોકોને જરૂર છે, આપણા ભારતને ફિટ બનાવવા માટે જે લોકોને હેલ્થની જરૂર છે ને એ લોકોને તમે ઇન્વાઇટ કરી શકો છો આપણા 3 ડેઝના ટ્રાયલની અંદર. અને તમારામાંથી જે પણ લોકો આપણા 21 ડેઝ ટ્રાન્સફોર્મેશન ચેલેન્જમાં છો, તો આજે આપણી ચેલેન્જ છે જે આપણે કમ્પ્લીટ કરવાની છે. ઓકે, અને આપણી હર્બલ લાઈફની 25th એનિવર્સરી સેલિબ્રેટ કરી રહ્યા છીએ, તો એના માટે પણ આપણું સ્પેશિયલ અત્યારે એમ્બેસેડર રેફરલ પ્રોગ્રામ ચાલી રહ્યો છે. ઓકે, લાસ્ટ ફ્યુ ડેઝ બાકી છે આ રેફરલ્સ પ્રોગ્રામને. તમારાથી જે પણ વ્યક્તિ છે, અને આપણી 4 કેટેગરી છે, તમે કોઈ પણ એક વ્યક્તિને હેલ્પ કરો છો ન્યુટ્રિશન લઈને, 2 વ્યક્તિને હેલ્પ કરો છો, 3 વ્યક્તિને હેલ્પ કરો છો, યા 5 વ્યક્તિને હેલ્પ કરો છો, તો તમને અલગ અલગ રિવોર્ડ્સ પણ મળી શકશે. પણ તમારા હેલ્પિંગ હેન્ડ્સના કારણે કોઈ વ્યક્તિ સારી જિંદગી જીવી શકશે. ઓકે, એ તમારા હાથમાં છે. લાસ્ટમાં એક જ વસ્તુ કહીશ, ઈટ હેલ્ધી ટુ સ્ટે હેલ્ધી. આપણી પાસે એક જ શરીર છે જેનું આપણે ખ્યાલ રાખવું જરૂરી છે. ઓકે, તો થેન્ક યુ સો મચ એવરીવન. આજનો ટોપિક આપણો અહીંયા છે. આપણે બધા લોકો મળીએ આવતીકાલ સવારે સેમ ટાઈમ સેમ પ્લેસ ઉપર. ઓકે, ચલો, હેવ અ ગ્રેટ ડે, એન્જોય ટુડે, બાય બાય.